गुरु प्यारी साध संगत, वो समा भागां वाला होया करदा जिस वेले सानू परमात्मा के घर की याद दिलाउंदा है। वो जगह केड़ी है? साध संगत। सत्संग दे विच आके साडी मन बिरती जिहड़ी है उज्जल हुंदी है। महाराज जी कहते ने भरी है मत पापां के संग, वो धोपै नावै के रंग। जिस तरह कपड़ा जिहड़ा है वो गंदगी ना भर जाता है, मैल ना भर जाता है, तो साबण पानी ला के साफ किया जाता है, तो इस तरह साडी मत मलीन है कई जन्मां तो। वो साफ किद्दां होनी है? गुरु साहब कहते ने इसनूं दो चीज़ां लगदियां ने साफ करने वास्ते। पहले नंबर ते है सत्संग। सत्संग दे नाल साडी मलीन मत जिहड़ी है उज्जल हुंदी है। इसे करके उन्हें कहा संगत करिए साध की अंत करे निर्भा, साकत संग ना कीजिए जाते हुए बिना, बिना कदे विनाश। कहते किसी मनमुख की संगत नहीं करनी चाहिए जिहदे नाल साडा जीवन जिहड़ा बर्बाद हो जाए। संगत करिए साध की, कोई तत्वेता महापुरख मिल जाए, उसकी संगत करन दे नाल साडे मन तो मैल उतरनी शुरू हो जाएगी। मैल कादी लगी है? विचार आउंदा है मैल कादी है? ये मैल साबण वाली नहीं है, ये सर्फ सोडे वाली नहीं है, ये पानी नाल नहीं उतरनी। ये जिहड़ी मैल है किसी महापुरख के वचनों के नाल साडी मैल उतरेगी। महापुरख साडे मन नूं इहो जिहा प्रमाण दे के साडे मन नूं कायम करदे ने सतगुर दे चरनां वचनां नाल जोड़न दी, सिमरन नाल जोड़न दी, सेवा नाल जोड़न दी, गुरु घर दे नाल जोड़न दी। वो कोई ना कोई तरीका लभ लेंदे ने जिस तरीके दे नाल साडा मन जिहड़ा है गुरु घर नाल जुड़िया रहे। जदों मन गुरु घर नाल जुड़ेगा तो फिर इहनूं सिमरन दा चेता आवेगा। जे सिमरन दा चेता नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। जिन्नी मर्जी विद्या पढ़ लईए ਇਹਦਾ कदी उधार नहीं होवेगा। जिन्ना मर्जी धन इकट्ठा कर लीए ਇਹਦਾ कदी उधार नहीं होवेगा। जिन्नियां मर्जी बिल्डिंगां असीं खरीद लीए ਇਹਦਾ कदी उधार नहीं होवेगा। जिन्ने सवास ज्यों ज्यों सवास जिहड़े ने ਇਹਦੇ सिमरन दे नाल ਚੱਲਣਗੇ, रगड़ खाणगे, तेवें तेवें फिर की होवेगा? ਇਹਦੀ मत जिहड़ी मलीन है उज्जल हुंदी जावेगी। ਇਹਦੀ मत तो पापां दी मैल उतरनी शुरू हो जाएगी। संसार की जिहड़ी माया है मैल चढ़ती है। संसार की जिन्नी भी माया है चल ते अचल, धियां पुत्र जिहड़े ने ये भी माया है। ये अचल है, ये चल है, चलती फिरती माया, मिठी माया जिन्होंने कहने हैं। पर जिहड़ी जमीन है, कोठियां ने, दुकानां ने, जां असीं बैंकां विच इकट्ठा कर लीए, जां असीं घर विच इकट्ठा कर लीए, सोना चांदी है, ये जिन्ना भी है ये सब की है अचल, जिहड़ी चलदी अपने आप चल के ना जा सके। ये अचल माया है और इसे माया ने जीव नूं मोहिया होया है। इस करके ये माया दी जिहड़ियां बड़ियां चीज़ां ने ये साडे नाल नहीं जाणियां। धन जोबन अर फुल्लड़ा, गुरु नानक देव जी कहते हैं ना ठड़िए दिन चार। धन जोबन अर फुल्लड़ा ना ठड़िए दिन चार। कहते पब्बन केरे पत जियों ढल टू जुमन हार। कहते जिस तरह एक पीला होके पत्ता थले झड़ के पैरों च डिग पैंदा है, कहते ने इस तरह भी एक दिन गिर जावेगा। की कर जिन्ना चिर ये झड़दा नहीं शरीर रूपी पत्ता, इस देह रूपी रुख दे नालों सवास निकलते नहीं हैं,
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਜੋਬਨ ਨੇ ਹੌਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ? ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਜੋਬਨ ਨੇ ਹੌਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੋਬਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਬਨ ਹੈ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ। ਜਾ ਜੋਬਨ ਨੇ ਹੌਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਥੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਉਮਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਉਹ ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ 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 ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਉਹ ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਥਿਰ ਕੌਣ ਰਹੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਥਿਰ ਗੁਰੂ, ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸਥਿਰ ਨੇ, ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਥਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼? ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਥਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਰੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਚੋਲਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? फिर सानू जन्म मरण चो कौन कढेगा? जन्म मरण दोनों में नाई, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भगती लायन हर सो लैन मिलाए। कहते जीवां नूं दान देण वाले,
ਕਾਹਦਾ? ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਨ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦਾਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਦ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੈਦ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੈਦ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲక్ష్మణ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਕੱਢੀ। ਕਿਹੜੀ? ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ। ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਵਣ ਨੇ, ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਬਚਾਈ, ਜਲਦੀ ਆਈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰਾਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਸੀਤਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆਵੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲక్ష్మణ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲక్ష్మణ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲక్ష్మణ ਦੀ ਲਕੀਰ ਜਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਲక్ష్మణ ਅੰਦਰ, ਆਪਣਾ ਰਾਵਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਦਾ ਕੀਤੀ ਆਣ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖੈਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾ। ਹੁਣ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਲక్ష్మణ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਵਰ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਲక్ష్మణ ਨੇ, ਚਰਨ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਜਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕੀ ਮਨ ਉਤੇ ਅੰਕਸ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਘਨਾਥ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਟ ਬੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ, ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰਨ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ?
एक लकीर है। जदों कहते गुरु का शब्द अलंग कर और कहीं जो जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। जदों गुरु के वचन की अदूली कर देने असी, जिथे जाने साडा काल ही काल नजर आएगा, तेनू रखण वाला कोई नहीं। गुरु ते छतरी तेरे वास्ते, तेनू तत्ती वार नहीं लगन दिंदा, तेनू धुप नहीं लगन दिंदा, तेरे ते बारिश नहीं पैण दिंदा। गुरु का वचन जिहड़ा है, गुर का वचन बसे जिया नाले। जदों इस अवस्था में पहुंच जाने असी कि गुरु का वचन जिहड़ा है साडे जी मन दे विच वस जांदा है, नाल नाल चलदा है कि गुरु मेरा मेरे नाल है, गुरु मेरे संग, बोल रहे सी शब्द, गुरु मेरे संग सदा है नाल। एक कहना हुंदा है, एक मनना हुंदा है। जिन्ना चिर असीं गुरु के वचन नूं मनदे नहीं, महापुरखां दे वचनां नूं मनदे नहीं, बाणी नूं, गीता नूं, रमैण नूं मनदे नहीं, उन्ना चिर साडा कदी भी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु का वचन तो साडे वास्ते की है? एक लकीर है। प्यारी साध संगत, पर माया करके जीव डोल जाता है। जिहड़ा जीव है जदों माया दे वाले दा चित्त लग जाता, ज्यादा इहदा पलड़ा भारी हो जाता है, तो फिर डोलदा है। ते जिन्हां अंदर डर है गुरु का, वो की बोलते ने? सतगुर दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी, सतगुर दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी। सतगुर दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी, सतगुर दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी। सतगुर दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी, सतगुर दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी। सतगुर दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी, सतगुर दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी। डोल ना जावी गुरु जस गावी, डोल ना जावी गुरु जस गावी। डोल ना जावी गुरु जस गावी, डोल ना जावी गुरु जस गावी। डोल ना जावी गुरु जस गावी, डोल ना जावी गुरु जस गावी। डोल ना जावी गुरु जस गावी, डोल ना जावी गुरु जस गावी। आस रखी ना मना होर मनुआ डोल ना जावी, सतगुर दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी। सतगुर दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी, सतगुर दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी। साहेब दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी, साहेब दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी। साहिब दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी, साहिब दे हथ डोर मनुआ डोल ना जावी।
ਇਹ ਜੀਵ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਡੰਗੋਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਡੰਗੋਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਗਾਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਜੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹ 7ਵੇਂ ਜਨਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰਾਮ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾ, ਇਹੀ ਮੰਗਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋੜੀ ਬਣ ਕੇ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੰਨਕੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾ। ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ 84 ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਛੁੱਟ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵਿਜੜੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਰੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੁੱਡ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰੁੱਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋਹਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਕਈ ਜੋਨ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰ ਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੁੰਦਰੀਆ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਟੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਚੱਕਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ 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 ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਬੱਧੇ ਹੰਗ ਮੇਵ ਹੰਗਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੜਾ ਪਚੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿੱਚ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਕਸ਼ਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਣਾ ਇੱਕੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਲੈਣੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਦਕਸ਼ਣਾ ਥੋੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੋਤੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਣਾ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ। ਪਰ ਭਰਾ ਸਨ, ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਕਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਅੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਕਸ਼ਣਾ ਮੈਂ ਓਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦਕਸ਼ਣਾ ਘੱਟ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਕਸ਼ਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੰਦੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਹੀ ਲਿਆ।
तू मेरे पिछे ही पै गया है। कहते जा मैं भी तेन श्राप दे देना है। तू गल की अगले जन्म में जाके तू तंदुआ अपना बने। हुण जिसले ब्रह्मा ने इन्नी गल कहती कि तू तंदुआ बने, होता जिहड़ा सी कहंदा नाले मैं दक्षिणा दित्ती है, मंगण डे अपनी चीज़ मंगण डे ते अगों गल की इन्हें मैनूं श्राप दे दित्ता। हुण दोनों ने की कीता, वर लए होए सन ब्रह्मा को। ब्रह्मा दा नाम जप के इन्होंने की कीता कि उहदा ध्यान करके उहदे को वर लए हुए सन ते दोवें गल की श्राप देण नूं बड़े तगड़े सन। अगों की कीता, होते नूं ब्रह्मा नूं गुस्सा आ गया। कहंदे अच्छा कोई गल, गुस्सा आ गया ब्रह्मा नूं। होते नूं कहंदा तू तंदुए वांगू मेरे पिछे पे है, जा तू अगले जन्म तंदुआ बने। ते गल की अगों होते ने कहा तू मैं जे तंदुआ बनांगा ते गल की तुम ही गल की मस्त हाथी बनेगा। गंडकी नदी विच मैं आवां उत्थे रवांगा, उत्थे तू पानी पीण उतरेगा, तेनू मैं उहनूं गल घसीट घसीट के तेनू गोते देवांगा, उत्थे तेनू उत्थे मारांगा। जे सुख दा साह मैं नहीं लै सकदा ते तू भी नहीं लै सकदा। कादे बदले दोनों नूं रोस आया। वो ज्ञान कित्थे है उन्हां दा? वो दुनिया नूं वंडण वास्ते है, जो आप नूं ज्ञान नहीं सी। जिहड़ी मैं गल करन लगा सी, ज्ञानी जिहड़े ने किताबां पढ़ के नहीं बन जाईदा। ज्ञानी कुछ करनी पैंदी है, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वले कर्म, ये कर्म दा आधार है। पर ज्ञान ते गल है, ग्याल ना गली ढूंढीए। कहते गल्लां नाल ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान ते सतगुर दे चरणां विचों मिलदा है। दोनों नूं फिर की होया, किन्ना चिर उन्हां किन्नियां किताबां पढ़ियां, किन्ना ज्ञान हासिल कीता, ते की होया जीवन दोनों दा बर्बाद हो गया। एक मनुखी जन्म तो कित्थे चल गया, मगरमच्छ विच उहदा श्राप मिल गया, एक नूं हाथी दा गल मिल गया। काहदे बदले? हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। ओ हीरा जन्म गवाया तू हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया तू हीरा जन्म गवाया। ओ हीरा जन्म गवाया तू हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया तू हीरा जन्म गवाया। ओ हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। ऐ माया कराउंदी है, माया मोही मेदनी कल कल वाली को परमाए। कलयुग दे जीवन नूं परमा रही है, मोह लिया माया ने। ते कित्थों गल की, एक मनुखी जन्म तो कुछ चिर बाद उन्हां दी मौत हो गई। एक मगरमच्छ बन गया, गंडकी नदी विच चला गया, ते एक हाथी बन के जंगलों दे विच जाके वो की करदा है, वो पत्ते खांदा है। ये पूरा सतगुर मिल जाता, पूरा ज्ञान, पूरा गुरु राध्या, पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण। सतगुर का ज्ञान जे मिल जाता, पूरा पाया होंदा ते तां ही मिलता ना। फिर की होया, हुण विचार करते ने, हाथी जंगलों में जिहड़ा है वो ते तंदुआ बन गया, मगरमच्छ बन गया, गंडकी नदी विच खुराक खा खा के कुछ समा पा के वो मोटा हो गया, वड्डा हो गया। उधर हाथी जिहड़ा सी वो भी जन्म लिया सी उन्हें उत्थे, ते उत्थे वो भी की खाया, खा खा के गल की जंगलों दे गल की पत्ते
ਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਥਨੀਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਬਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰੋਲ ਕਚੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲੀ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰਾਈ ਤੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਈ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖੀ ਸੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਗਏ, ਨਹਾ ਲਈਏ, ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਭਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਕਨੇ ਹੈ ਭਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਲਿਬੜ ਜਾਵੇ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਣਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਚਾ ਮਨਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਣਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਣਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਣਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਣਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਇਹ 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 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਨਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਣਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਜਗ ਜਾਣ ਮਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਚੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, 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 ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, 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 ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪਊ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਸ, ਨੱਕ ਦਾ ਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ
ਇਹ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਜੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਿਆ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਵਾਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ 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 ਉਹ ਗੰਡਕੀ ਨਦੀ ਦੇ ਗਲ ਕੀ ਕੰਢੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਦਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜੀਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤ ਲੋਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਵਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਮਤੀ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਫਰੇਬ ਕਰੀਏ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਅੰਤਰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਲ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਜੇਂਦਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਗਾਂ ਜਿਸਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੰਡਕੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੰਦੂਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਦੀ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਸਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪੈਰ ਛਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੈਰ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਪਕੜਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਪਰਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪੈਰ ਹੀ ਲਾਤੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੌਣ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੇ ਬਿਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਸੋ ਸੁਣ ਰੇ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਾਇਆ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੂਛ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਗਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਹਥਨੀਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋ ਖਾਧੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਥਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਹਾਥੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵਹਿ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਧਾਵੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਹੋਤਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤੇ ਹਾਥੀ, ਪਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਈ?
ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਛੇਤੀ, ਇਹ ਭੂਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਧਨ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, इत्थे कुछ नहीं तेरा जी, ना कर मेरी ना कर मेरी। इत्थे कुछ नहीं तेरा जी, ना कर मेरी ना कर मेरी। इत्थे कुछ नहीं तेरा जी, ना कर मेरी ना कर मेरी। इत्थे कुछ नहीं तेरा जी, ना कर मेरी ना कर मेरी। इत्थे कुछ नहीं तेरा जी, ना कर मेरी ना कर मेरी। इत्थे कुछ नहीं तेरा जी, ना कर मेरी ना कर मेरी। इत्थे कुछ नहीं तेरा जी, ना कर मेरी ना कर मेरी। इत्थे कुछ नहीं तेरा जी, ना कर मेरी ना कर मेरी। ना कर मेरी ना कर मेरी, ना कर मेरी ना कर मेरी। ना कर मेरी ना कर मेरी ना कर मेरी ना कर मेरी। ना कर मेरी ना कर मेरी, ना कर मेरी ना कर मेरी। ना कर मेरी ना कर मेरी ना कर मेरी ना कर मेरी। इत्थे कुछ नहीं तेरा जी, ना कर मेरी ना कर मेरी। इत्थे कुछ नहीं तेरा जी, ना कर मेरी ना कर मेरी। इत्थे कुछ नहीं तेरा जी, ना कर मेरी ना कर मेरी। इत्थे कुछ नहीं तेरा जी, ना कर मेरी ना कर मेरी। गुरु अर्जन देव जी कहते ने, मेरी मेरी धार बंधन बंधिया, नरक सुरग अवतार माया धंधिया। सोधत सोधत सोध तत विचारिया, एक नाम बिना सुख नहीं सर पर हारिया। सिर तो लैके पैरों तक सब कुछ छड्ड के जाएगा, कुछ नाल नहीं जाना। इत्थे कुछ नहीं तेरा। मैं मेरी जीव के अंदर वड़ी हुई है, इनू इसे मैं मेरी ने उलझाया संसार के अंदर। ऐ मेरा है, मेरा पुत्र है, मेरा पति है, मेरी स्त्री है, मेरी माता है, साडा फलाना वड्डा अफसर है। प्यारी साध संगत, इस जगत च कोई भी किसी का नहीं बनया। जे ये अपने हाथ विच होवे, मारे कहते आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रवन। कहते जे अपने हाथ विच कुछ होवे ते परमात्मा तो विछड़ के रोंदा क्यों फिरे संसार च। इहदा रोना ते तां ही है, कोई सुखी नजर नहीं आ रहा संसार के अंदर। ना संसार च कोई कीड़ा मकौड़ा नजर सुखी आ रहा है, ना कोई पशु पक्षी नजर आ रहा है। 84 लाख जून दे विच ये मनुखी जन्म भी पिया होया है, ते ये भी जीव जिहड़ा है, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जिसने योग नाल, योग की है सिमरन नाल, जुड़न नाल, जिहड़ा परमात्मा नाल जुड़िया है, उसने की कीता है, वो परमात्मा नाल जुड़ के सुख पाया है। परमात्मा विछड़ के ते दुख पाउंदे हैं। परमात्मा जदों अहीं विछोड़ा कादा है, ये विछोड़ा ते दुखां दा है। जदों गल की असी मारे कहते मिठा करके काया खाया, कौड़ा उपजिया साध। आपां जिन्ने कर्म करते हैं सारे सुख वास्ते ते करते हैं। इनू कहते मिठा, मिठा करके खाया, असी ग्रहण करते हैं मिठा करके। कौड़ा उपजिया साध, पर यदा स्वाद कौड़ा निकलिया हर एक चीज। ना सुख विच गिरस दे, ना सुख छड्ड गया, सुख है विच विचार दे, सतगुर दी शरण गया। सतगुर ज्ञान दिंदा है, तां करके उत्थे सुख है।
सतगुर दे बिना सानू संसार सागर चों कढ़ भी कोई सकदा है। ते जिहड़ा सतगुर तो दूर रहिंदा है महापापी बन जाता है। ते पापी नूं कौन तारदा फिर? कौन उतारे पार पापियां बंदियां नूं, 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 ए कौन उतारे पार पापियां बंदियां नूं, 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 जिन्नू भावे न हर का द्वार पापियां बंदियां नूं, भावे न गुर का द्वार पापियां बंदियां नूं, जिन पावे न गुरु का द्वार पापियां बंदियां नूं, जिन पावे न गुरु का द्वार पापियां बंदियां नूं, उपरों सूरत भगतां वाली, उपरों सूरत भगतां वाली, उपरों सूरत भगतां वाली, उपरों सूरत भगतां वाली, अंदरों चलदे ने चाले कुचाली, अंदरों चलदे चाल कुचाली, अंदरों चलदे चाल कुचाली, अंदरों चलदे चाल कुचाली, देखदे ने मूंह दे पार पापियां बंदियां नूं, कौन उतारे पार पापियां बंदियां नूं, कौन उतारे पार पापियां बंदियां नूं, कौन उतारे पार पापियां बंदियां नूं, ए कौन उतारे पार पापियां बंदियां नूं, कौन उतारे पार पापियां बंदियां नूं, कौन उतारे पार पापियां बंदियां नूं, कौन उतारे पार पापियां बंदियां नूं। प्यारी साध संगत सब बिपता पई ते छड्ड के तुर गए, संग सखा सब तज गए कोई न निभ्यो साथ, कहो नानके बिपत में टेक एक रघुनाथ, परमात्मा दी टेक। हुण हाथी जिहड़ा सी उन्हें वेख्या मेरे साथी सारे तुर गए ने, अखां विचों नैणां चों नीर निकलदा है। हुण भागवत विच दसदे ने 1000 साल पूरा उन्हां दा युद्ध हुंदा रहा। अखीर नूं की सी, वो पानी का रहने वाला सी, वो थल का रहने वाला सी, इस करके उसकी खुराक भी थल दे उत्ते सी। ते की होया, वो हाथी जिहड़ा सी बड़ा कमजोर हो गया, चर्बी ढल गई, कमजोर हो गया। एक दिन गुस्सा खा के मगरमच्छ लै गया डूंगे पानी, खिंची जाता है, ले जाता है। उस वे हाथी ने सारा मूँह सिर डुब गया, सुंड उपर रह गई। वो सुंड दे नाल पानी उत्ते इदा इदा गड़की, कोई टोलदा है, कोई मिल जाए तो मैनू बाहर कढ़ लगे। मौत कोलों हर कोई डरदा है। एक किरली कंध ना अड़ी होवे, असी क्या ये गां गा तुरी फिरदी कि उत्ते ना डिग पवे, असी की करने सोटी कंध ना मारने, वो डर के गल की सोटी तो वो अगे भजदी है, उन्होंने भी मौत का डर है। हालां बड़ी अदम जून है, माड़ी जून है, मौत का डर हर एक नूं है। उस वे की कीता, ओदी सुंड दे नाल एक कमल का फुल जिहड़ा सी रुड़दा आ गया। पूर्वले कर्म का ज्ञान सी, विष्णु भगवान दे भगत सन पिछले जन्म दे। उसने की कीता, वो फुल जिहड़ा वेख लिया। जिसले आपां कई बारी अखां नूं ना लभे ते हाथ नाल टटोल के पता ला लेंदे की चीज़ है। वो फुल रुड़दा आ रहा सी, कोई फुल उन्होंने गल की कीता, उन्हें अपनी सुंड विच फड़ लिया। सुंड किन्नी क रह गई, वो भी थोड़ी जी रह गई बाहर। अंत वेला जान के हुण हाथी जिहड़ा है सुंड विच गल की फुल लैके अरदास करदा, बेनती करदा, सच्चे पातशाह
इको तकिया आसरा तेरा, मैं होर सबे टाइयां तेरियां। इको तकिया आसरा तेरा, 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 होर सबे टाइयां तेरियां। दाता जी मैं 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 होर सबे टाइयां तेरियां। प्यारे जी होर सबे टाइयां तेरियां। प्यारे जी ए होर सबे टाइयां तेरियां। प्यारे जी मैं होर सबे टाइयां तेरियां। प्यारे जी मैं होर सबे टाइयां तेरियां। इको तकिया आसरा तेरा, 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 होर सबे टाइयां तेरियां। अर्जन छोड़ दे सब मिलते, ले मुझ अकेले की पनाह। अर्जन मेरा जुम्मा तेरा बेड़ा पार है। प्यारी साध संगत, जदों मालक दा एक दा ध्यान करांगे, जिहदा जिहड़ा सिर पातशाहां दे पातशाह है सतगुरु, जिहदे लड़ लगे हैं असीं, जिन्हों अंदर वसाया है, जिन्हें ज्ञान का मार्ग दिता है। उस वेले गजेंद्र ने कहा, सच्चा पातशाह मेरे साथी तुर गए भी ढेरी दूर हो गई, मेरा साथी कोई नहीं है। मेरा बल जड़ा सी वो भी खीण हो गया है, जिदा मैं मान करया करदा सी वो भी ढेरी ढह गई है। मेरे अंदर हंकार बड़ा सी ते वो हंकार भी टुट गया है कि मेरे नाल भी बली है ने संसार दे अंदर, मैनूं भी खिच्चण वाले हैगे। सच्चा पातशाह ए फुल भेटा प्रवान कर लो, मैं हुण जा रहा, जे रख सकदा ते तू रख सकदा, होर मैनूं बचा कोई नहीं सकदा। शर्म पई नारायण, नारायण नूं शर्म पई कि मेरी मैनूं उड़ीक रहा है, मैनूं आवाज मारी है। एक निमख साड़ी आवाज क्यों नहीं पहुंचती? जदों हम भजन करने सिमरन करने साड़ा ध्यान तो लगता ही नहीं गा, दूजे पासे ध्यान हुंदा है। असीं आण के कहने साड़ा ध्यान नहीं लगता, भाई ध्यान नूं वंडण वाला कौन है? आपे ही ध्यान वंडिया तू तां। जदों ये संसार विच आके छोटा हुंदा ध्यान एकाग्र हुंदा है, उस वेले बंदगी क्यों नहीं करता? जदों ये गल की करता है, जदों विचरदा है, बजुर्ग होण लगदा है, कहंदा हुण रब नूं मना लावां, उस वेले दे अंदर फिल्म संसार दी बन चुकी है। वो जिहड़ी फिल्म संसार दी है वो साडे अंदर चलदी है ते साडा ध्यान बार बार बाहर जाता है। मैं हर बार हर सत्संग दे विच ज़्यादातर यही मैं ज़्यादा गल की प्रमाण दे रहे हैं, ध्यान नूं एकाग्र करने वास्ते। उधर एक एक पशु जूनी विच हाथी आण के गुरु अर्जन देव जी लिखते ने मारू राग विच, एक निमक मन माए राधियो,
एक निमख मात्र मन नूं जोड़िया, परमात्मा ने जोड़िया। एक निमख मात्र मन नूं जोड़िया, ये निमख मन माए आराध्यो। कहते गणपति पार उतारे, कहते गणपति भाव गजेंद्र हाथी नूं पार कर दिता उन्होंने, चढ़ के संघासन अपना गरड़ उत्ते। ते भगवान विष्णु जी आ गए ने, सुदर्शन चक्कर दे नाल की कीता, ओदा जिहड़ा मगनमासी ओदा गला कट दिता, सिर कटता, ओदा आधार हो गया। और हाथी जिहड़ा सी वो बाहर निकलिया है। बाहर निकल के की वेखदा है, अगे भगवान विष्णु खलोते ने। भगवान विष्णु खलोते ने, उस वे जिहड़े दर्शन किए ते उस वे भगवान जिहड़ा उन्हें की कीता, भगवान नूं गल की गोडे मूधे मार के हाथी ने सुंड थले करके ते मत्था टिकिया, नमस्कार कीती है। कहते सच्चे पातशाह मैनूं आप जी दे बिना होर कुछ नहीं चाहिए। जदों परमात्मा दा मनो संसार नूं मुख मुड़ जाता है, ते जदों परमात्मा नाल जुड़दा है ते फिर ये परमात्मा तो टुट भी नहीं सकता। पर मुसीबत ते बहुती ये है कि परमात्मा नाल जोड़ना ही औखा है। मनुखी जन्म में जुड़िया नहीं, उत्थे ते माया दा लालच कर लिया, एडा वधिया सुंदर देह दिती, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, कुल भी उच्ची मिली, ज्ञान वाली कुल मिली, पर की है अंदर लालच आ गया माया दा, लालच आ गया माया दा। ते ओही पंक्ति फिर पढ़ लीए, जदों लालच आ गया तो हथों खुस गया हीरा जन्म। हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। ओ हीरा जन्म गवाया तू हीरा जन्म गवाया, हीरा जन्म गवाया तू हीरा जन्म गवाया। ए हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया, हीरा जन्म गवाया लालच लग दुनिया। इस करके प्यारी साध संगत समा ऊपर जा रहा है। भगवान ने की कीता, उन्होंने गज की जून विचों गल की बरी करके ते उन्होंने गल की तंदूए की जून चों मगरमच्छ की जून चों बरी करके ते अपने विच मिला लिया। कितना टाइम लगा? एक निमख मन माए राधे। मैं बेनती करदा सारियां जदों सिमरन करना है मन करके करना है, नहीं तो मन नूं इकागर करके, नहीं तो गल की जिन्ना चिर मर्जी बैठे रहो घंटियां बंदी बगले वांगू अखा मीट के जिन्ना मर्जी बैठो लोगों दसन वास्ते मैं भजन करन दे हैं। नहीं, अपने आप नूं प्रसन्न करना, अपना आप उधार करना। इस करके थोड़ा समा कढ़ के प्यारी साध संगत सिमरन नाल जुड़ो, नाम नाल जुड़ो, सतगुर दे उपदेश नाल जुड़ो, जिन्हें सानू संसार सागर तो पार करना है। मैं इत्थे खिमा जाच कहां, बोलो मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।